ਮਾਯੂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਕੀ ਤੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਈਡਡ ਰਹੇਗਾ? देखो जी, इंडिया ना जिथे तक कंपैरिजन है ना, पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। और जिस अंदाज में लोग प्लानिंग है उन्होंने उस हिसाब नाल ते वो पाकिस्तान नूं बड़े आसानी नाल काबू करेंगे। तो दुआ एक के वो घट गोल करन सानू ते बाकी जेड़ा जिसका ताल्लुक है जितना तो जित एक खाम ख्याली है, साडा ख्वाब ही है ते वो तो बहुत मुश्किल है। इस टीम नाल तुसी नहीं जीत सकते हो, बहुत मुश्किल है। इसकी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान टीम के अंदर काफी सारी सियासत है, ग्रुपिंग है, और ग्रुपिंग की बुनियाद तो पाकिस्तान टीम जी है उस स्टैंडर्ड नहीं खेल सकी। तुसी तुहाडे सामने ही है सारा कुछ जिस तरह के हालात ने। और जी टीम है माशाल्लाह सैर सपाटे तो काफी कर रही है, लेकिन जितना परफॉर्मेंस का ताल्लुक है वो इन्हां वास्ते बहुत मुश्किल है जी। नहीं खिलाड़ी वैसे कैंप भी लगते रहे हैं, हर तरह की सहूलियात मिलती रही हैं, तो साढ़े 3 खिलाड़ी भी नहीं खेलते। भाई मार्ट बट का भी मसला आ गया कि उन्होंने जो वीजे का इशूज़ है वो रिजैक्ट हो गया, तो अबू बकर हुण टीम की क्यादत करते पे ने। तो लगता है कि जो नौजवान खिलाड़ी ने इन्होंने जज्बा तो बहुत है, हो सकता है कि अज असीं भारत में हरा जी जो इन्होंने जज्बा डेफिनेटली होता है। अगर टीम जीत रही हो ना तो फिर जो इंजर्ड खिलाड़ी वो भी ख्वाहिश करता है कि मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा हुआ, वो जित का हिस्सा बना जी। लेकिन वो जो देखते हैं कि इन्होंने हाथ गेम नहीं है तो फिर इस तो बाद हीले बहाने करते हैं। उसका नतीजा तुहाडे 2 खिलाड़ी पहले नहीं गए, कप्तान पहले भी सियासत का शिकार रहा है। अगर गल की जाए फेडरेशन या खिलाड़ियों ने तो इस चीज़ को बहुत बुरा मनाने की बड़ी वजह है कि उसने कि साले तो तनकीद ना करो, सानू खिडांदे रहो, साडियां गल्लां मनो, सानू पैसे देंदे रहो, तो जित नहीं गल ना करो। तो जित का पूछो तो फिर डेफिनेटली उन्होंने एलीगेशन आते हैं। तो कोई भी खिलाड़ी अगर क्रिकेट का या हॉकी का उसके अंदर जी आवाम की अदालत आएगा तो आवाम ज्यादा बेहतर अंदाज में उसमें जज भी कर सकते हैं, फैसला भी कर सकते हैं, वो दस ही सकते हैं कि इन्हों की स्टैंडर्ड है। जिस टीम में तुम लैके गए सो उत्थे प्रो लीग खिडाण वास्ते इन्हें पोटेंशियल ही नहीं सी, क्योंकि ये भी इतराजात किए जा रहे जो वैटरन कोचेज पाकिस्तान टीम में गए ने। एक ग्रास हाकी दे हीरो सन, ग्रास तो बाद फिर जो ख्वाजा जुनैद ने वो ऑस्ट्रोटॉप के खिलाड़ी रहे हैं। तो अगर इन्हों को ये एक्सपैक्ट करो कि बहुत वर्ल्ड क्लास कोचेज ने, ऐसी कोई गल नहीं। अगर इतने इंग्लैंड का, आस्ट्रेलिया ना या बेल्जियम ना या हॉलैंड का भी कोच होएगा पाकिस्तान टीम को जिता नहीं सकता जी। बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है हाकी का वो इतना ही है कि उन्होंने एक ग्राउंड के अंदर ग्रूम कर सके। यानी कि अगर जितनी ज्यादा, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम कहना भी है थोड़े तो असद नाल कि जब तक पाकिस्तान में अंदर जूनियर हाकी नहीं होगी उस वक्त तक तुसी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते। जूनियर हाकी का फायदा है कि थोड़े जो प्लेयर पूल भी बढ़ता है, और जो ओपोनेंट प्लेयर है जिस तरह तुसी बेल्जियम के खिलाफ खेलते हो, जूनियर लीग खेलते हो, जर्मनी के खिलाफ खेलते हो, अर्जेंटीना ने, और जी हॉलैंड के खिलाफ, तो थोड़े को एक अच्छा प्लेयर पूल भी मिल जाना। तो उन्होंने प्लेयर ये भी पता चल जाना कि असी पाकिस्तान टीम नुमाइंदगी करांगे, तो उन्होंने वीकनेसेस भी उन्होंने पता चल जाने। दुनिया के अंदर जो हाकी ना फॉर्मेट है डे बाय डे चेंज हो रहा है जी। हॉलैंड के अंदर देख लो जो फॉर्मेट है, या जर्मनी के अंदर या स्पेन के अंदर वो प्रॉपर पूरा साल उन्होंने कैंप चलते हैं, और उन्होंने अंदर ग्रूम करते हैं। छोटियां लीग्स भी होंगे ने उन्होंने मुल्कों के अंदर, उत्थों खिलाड़ी पिक करते हैं। लीग तो अलावा भी जो उन्होंने प्लेयर हैं और डिफरेंट कंट्रीज भी खेलना भी चाहते हैं। उत्थे बहुत जरूरी है ये चीज, इसको अहम समझा जाना है, क्योंकि हाकी जाहिर है उन्होंने मेडल जितना होना है। 4 गेमां ऐसियां ने जिन्होंने अंदर उन्होंने टारगेट किए हुए हैं। उन्होंने गेमां ना सिर्फ वो मेडल लैंदे ने बल्कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड है हाकी का वो भी दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर 5-6 जगह तो अच्छे टफ लगे ने, लेकिन बदकिस्मती ने हाकी ने अंदर सियासत ज्यादा है तो हाकी घट है। जिस तरह तुहाडे सामने एसोसिएशन ने फेडरेशन ने अंदर जड़ियां उन्होंने मोटिवेट करने की जरूरत है। उन्होंने अंदर क्वालिफाइड कोचेज होने चाहिए, जूनियर लीग करावन जूनियर सतह पे, और पाकिस्तान हॉकी लीग PHL उसको भी ऑर्गेनाइज किया जाए। वो 7 साइड भी हो सकनी है और जी फुल स्ट्रेंथ नाल भी खेल सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह देखो तुम ओमान के अंदर उन्होंने हॉकी ना एक फॉर्मेट बनाया, तो ओमान के अंदर इंटरनेशनल हॉकी भी आई, और AHF जी एशियन हॉकी फेडरेशन उसने काफी प्लान भी तैयार किए ओमान के अंदर। इस तरह का अगर वर्ल्ड क्लास एक्टिविटी की जाए पाकिस्तान के अंदर
ਹਾਕੀ ਨੇ ਤਰਫ ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਕਿਉਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਵਰੇਜ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੋਰੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ओमान, ये एवरेज स्टैंडर्ड ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਬੇਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਖੁਆਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਹਾਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚेस ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਲੀਗ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ICC ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ 90% ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, वर्ल्ड क्लास हो गया। तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह नाल नुकसान तो बहुत होया पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में भी चाहिए कि वो अपनी ग्राउंड सतह पे अपने आप मजबूत करे, नवे स्टेडियम बनाए जावन। हॉकी ने जितना सालों के देखो जी, जब तक तुसी एक प्रॉपर कोचिंग सेंटर नहीं बनाओगे, एक मतलब वर्ल्ड क्लास सेंटर होना चाहिए जिसमें अंदर जूनियर प्लेयरां नूं पाया जाए। वो जूनियर प्लेयरां नूं गैर मुल्की कोचेस, ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਬਰਗੇ ਖਾਲਿਦ ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਖਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਲੜਕੇ ਯੰਗ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗੋਲ ਖਾਵਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਘੱਟ ਗੋਲ ਪਵਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲੱਭ ਜੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਰਾ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਮੇਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੀ ਛਾ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੇ। ਲਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਚेस ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਬਿਲਕੁਲ 18 ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥਰੂਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਰਫੁਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਫੀਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਫੈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤੇ ਮੈਚेस ਹਾਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੋਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਸਫੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਫਾਰਖਾਨਾ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇਗੀ ਔਰ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੀਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਔਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਰਹੇ।